اس کے ہاتھ لولے ہیں، کہا حضور مجھے منظور ہے، کہا پیروں سے لنگڑی ہے، کہا مجھے منظور ہے۔ یا اللہ، کوئی ہے تھا جو بچا؟ لنگڑی وہ ہے، لولی وہ ہے، گونگی وہ ہے، بہری وہ ہے، اندھی وہ ہے، کہا حضور مجھے منظور ہے۔ کہا ابو صالح تم بڑے عجیب نوجوان معلوم ہوتے۔ کہا حضور اگر اس نکاح کے بعد آپ مجھے معاف کر دیں، یہ سودا بڑا سستا ہے، آخرت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کہا جاؤ ٹھیک ہے، کل تمہارا نکاح ہو گیا۔ عصر میں نکاح ہوا، نماز مغرب اور عشاء کے بعد کہا جاؤ فلاں کمرے میں تمہاری دلہن ہے، ملاقات کرو۔ جب کمرے میں داخل ہوئے ابو صالح، جیسے کہ ہوتا ہے شادی شدہ سب جانتے ہیں، کوارے بچے بھی بیٹھے ہیں، دلہن گھونگھٹ میں ہوتی ہے، گھونگھٹ جیسے اٹھایا پہلی نظر اپنی دلہن پہ پڑی، بھاگتے ہوئے باہر۔ تب ایک نظر دیکھ کر بھاگے۔ باہر ابو صالح اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کیا ہوا ابو صالح؟ یہ تو وہ خاص رات ہے، مخصوص رات جو زندگی کی بڑی عظیم رات ہوتی ہے، یہ رات تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہیے، تم یہ باہر کیا کیوں آئے؟ کہا حضور غلطی ہو گئی، لگتا ہے کسی غلط عورت سے کے کمرے میں مجھے بھیج دیا گیا ہے، یہ دلہن میری نہیں ہے۔ کہا واللہ تمہاری ہی دلہن ہے۔ کہا حضور کہ میری دلہن ہو ہی نہیں سکتی، خدا کی قسم جیسی میں نے گھونگھٹ اٹھایا میں نے حسن کا ایک پیکر دیکھا، پورے اس ایران میں نے ایسی حسین عورت آج تک نہیں دیکھی۔ وہ آنکھوں سے دیکھ بھی رہی تھی، کانوں سے سن بھی رہی تھی، کان بھی سلامت تھے۔ اس نے جب میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو سلام کیا، گویا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ گونگی نہیں ہے، بات کر سکتی ہے۔ نگاہ اٹھا کر اس نے مجھے دیکھا، گویا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اندھی نہیں بلکہ مجھے دیکھتی ہے۔ ہاتھ بھی اس نے ہلائے، پیر بھی اس کے جنبش کر رہے تھے۔ آپ نے تو کہا وہ اندھی ہے، لولی ہے، کانی ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، لیکن اس میں تو کوئی عیب نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سبئی مسکرائے، کہا جانتے ہو میں نے جو کہا تھا جھوٹ نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا میری بیٹی اندھی ہے۔ اصل میں اندھی سے مراد یہ کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم مرد کو دیکھا نہیں ہے۔ کانوں سے بہری اس لیے کہ آج تک کسی غیر مرد کی اس نے آواز اپنے کانوں میں سنی نہیں ہے۔ گونگی اس لیے ہے کہ آج تک کسی غیر مرد سے اس نے بات نہیں کی ہے۔ لنگڑی اس لیے ہے کہ آج تک کسی گناہوں کے کام کی طرف اس نے اپنا پیر نہیں بڑھایا ہے۔ ہاتھوں سے لولی اس لیے ہے کہ کوئی گناہ کا کام اس کے ہاتھوں سے سرزد نہیں ہوا ہے۔ اے میرے شہزادے، میرے بیٹے ابو صالح جاؤ، وہ تمہاری دلہن ہے۔ کون تھی یہ دلہن؟ کون تھی ابو صالح؟ یہ غوث پاک کے والد اور غوث پاک کی ماں تھی۔ ایسی ماں اور ایسے باپ سے غوث اعظم کی پیدائش ہوئی۔ اور جب تولود ہوئے آپ، جب کچھ سال کے ہوئے، 3 سال 2.5 سال کے، تو ماں نے انگلی پکڑی، چلو بیٹا مدرسہ لے کے چلتی ہوں۔ والد کا انتقال ہو گیا تھا غوث پاک کی پیدائش سے ہی پہلے، جب آپ اپنے والدہ کے شکم میں تھے تب انتقال ہو گیا تھا۔ لے کر آتی استاد سے کہا استاد جی ہمارے بچے کو پڑھائے۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ غوث پاک پڑھنا شروع کیا، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، پڑھتے رہے 14 پارے تک پڑھتے رہے۔ استاد جھومتا رہا 14 پارے پڑھے، خاموش ہو گئے۔ استاد نے کہا بیٹا اور پڑھو اور پڑھو۔ کہا استاد محترم بس اتنا ہی جانتا ہوں۔ بیٹا کہاں سے سیکھا؟ جب اپنی ماں کے شکم میں تھا، میری ماں کی عادت تھی گھر کا کام کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میں ماں کے شکم میں سنتا یاد کر لیتا تھا۔ 14 پارے یاد ہوئے تبھی میری پیدائش ہو گئی۔ اگر میری پیدائش میں وقت ہوتا تو میں پورا قرآن کا حافظ پیدا ہوتا۔ یہ ہے وہ ان کی ماں جو کام کرتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے۔ یہ غوث اعظم جو ماں کے شکم میں قرآن کی تلاوت کو سن کے یاد کر کے حافظ بنتے ہیں۔ کب جنگل میں چلے گئے تھے بے غیرت؟ تیری ماں جنگلوں میں جاتی ہے ہگنے کے لیے لوٹا لے کے۔ یو پی کے ہمیں بتا رہا ہے، ابھی ہم تو مہاراشٹر میں رہتے ہیں، تکبر کی بات نہیں ہے، بے غیرت کو جواب دینے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہم نے آنکھیں کھولی ہے تو ماربل اور ٹائلز کے باتھ روم اور پاخانے دیکھیں، تہذیب نعمت پہ کہہ رہا ہوں میں، گھمنڈ کی بات نہیں کر رہا، گھمنڈ جائز نہیں، مگر ایسے مردوں نام مردوں کے سامنے عین ثواب ہے۔ تم یو پی کا رہنے والا خبیث، تیری ماں کھیتوں میں جا کے لوٹا لے کے ہگنے والی، تو بتا رہا ہے غوث پاک کی ماں پہ انگلی اٹھا رہا ہے، سوا کہیں کا۔ اس خبیث کو دیکھو نا تو دل بولتا ہے کہ سور کے بچے کو تو کتنی گالیاں نہیں بتا۔ رسول کا گستاخ سور کا بچہ، کئی بولتا ہے نبی مر گئے، پتہ بتاؤ کہاں ہے نبی، میں ملنے جاؤں گا۔ تیری اوقات ہے بھوسڑی کے سور۔
तो गालियां बकने का दिल बोलता है मेरा, मुझे कोई परवाह नहीं है भाई आप लोग इसका क्या रिएक्शन लेंगे, ये ऐसे खबीसों के लिए मेरे पास गालियां ही है। तुम कमेंट्स करते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, इंटरनेट पे डालना वीडियो और उसी गाली के साथ डालना, और बावड़ो तुम कमेंट्स करना गाली शाह बाबा, गाली वाले बाबा, तुम गाली के लायक हो। और ये सुनो, ये भी सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है। रसूलुल्लाह का गुस्ताख था वलीद इब्न मुगीरा, और जब उसने हुजूर को कह दिया मजनून है, जाओ खोलो सूरह कलम आयत नंबर 14 देख लो, 10 से 14 आयतें आई है उसके बारे में, ये 10 है अल्लाह ने गिनाया, और 10वां आयत गिनाया उतिल्लिम बिज़ालिका ज़नीम, ये हरामी है, इसकी असल में खता है, कुरान हरामी बोल रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए, सही बुखारी की हदीस है, मुशरिकीन ने सुलह के लिए एक शख्स को भेजा अरब के, मुझे उसका नाम याद नहीं, बुखारी में मौजूद है, किताबुल जिहाद के अंदर ये हदीस आई है, सही बुखारी के अंदर। कौन सी किताब में? सही बुखारी। हाँ सुन लो, बरेलवी क्यों गाली बकते हैं वो भी सुन लो। किताबुल जिहाद बुखारी खोलो, बुखारी हदीस सहीफ नहीं है, बुखारी बोल रहा हूँ। मुशरिकीन ने सुलह के लिए एक शख्स को भेजा, कहा जाओ, वो आया, सुलह कर रहा है हुजूर से, अबू बकर बैठे, कुछ सहाबा बैठे, तो उसने सहाबा पे तंज किया, कहा मोहम्मद इन सहाबा, इन लोगों के बलबूते पे आप जंग की ये बातें करते हैं, इन्हें मैदान में लाने की बात करते हैं, ये इतने नामर्द लोग हैं कि आप इन्हें जंग में ले आए तो आपका साथ छोड़कर भाग जाएंगे, ये पीठ दिखा देंगे ये लोग। अबू बकर को जलाल आया, क्या जुमले कहते अबू बकर ने, सुनना चाहेंगे आप? बुखारी में बोलो, अबू बकर ने भी गाली बकी है। अबू बकर ने कहा, ए बेगैरत, तू क्या ये समझता है कि मोहम्मद का साथ छोड़ देंगे? जा अपनी, अब देखो मैं उर्दू तर्जुमा कर रहा हूँ, अरबी में देख लेना क्या है, और इनके मुल्लाओं का तर्जुमा देखना, जा अपनी देवी थी ना उनकी उज्जा, उसकी शरगा को चाट, और अपने हुबल का वो सामने वाला ना उसको मुंह में लेके चूस। मैंने बहुत अदब में बोला, अब आप समझ लो कैसा बोलते हो जुमले को। सामने वाला होता है ना, उसको मुंह में लेके क्या कर, चूस, और जो तेरी देवी है ना उज्जा, उसकी सामने वाली जो शर्म है ना उसको चाट जा। ये क्या है? बुखारी में ना दिखा सकूं तो अपने बाप की ओरिजिनल औलाद लाओ, तुम्हारे मदरसे का कोई मौलवी बुखारी खोल के दिखाता हूं, तो बुखारी में हदीस मौजूद है, सही बुखारी है, सही सनद के साथ। तो ये ईमान का तकाजा है, ये ईमान है, ये ईमान की हरारत है कि जब अहले ईमान किसी गुस्ताख को देखते हैं ना, खून खौलता है, बस चले तो तलवार चला दे, बस न चले तो कम से कम जबान से तो सख्त जुमले बोलो यार, उतना भी ईमान नहीं है तुम्हारे दिल में। आका ने फरमाया ईमान क्या है? नमाज पढ़ने का नाम ईमान समझ रखा है, 4 टकरे मार ली, बेंड ला लिया, बड़ा सा काला काला बोलिए, बड़े जन्नती हो गए, इसका नाम ईमान है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। आगे ने कहा तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने भाई से ज्यादा, अपने अजीजो अकारीब से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे, वो मोमिन नहीं होता। ये भी सही बुखारी की हदीस नंबर 16 है, किताबुल ईमान पहली जिल्द। कुरान कहता है सूरह मुजादिला, सूरह कुरान है, अब अपने घर की बात नहीं करता मैं। रब फरमाता है ला तजिदू कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूला। ए मेरे नबी, ए मेरे हबीब, तू उस कौम को नहीं पाएगा जो दावे तो खूब करते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर, और दोस्तियां करते अल्लाह रसूल के गुस्ताखों से, वो मोमिन नहीं होंगे। आप बोले ना सब ठीक, आप बोले तारिक जमील साहब बोल रहे हैं सब एक हो जाओ, आप होते रहे एक, अल्लाह फरमाया तुम एक होने से तुम्हारे कुछ नहीं होता। ऐ मेरे नबी, वो कौम को तू नहीं पाएगा, दावे करते हैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाने के, दावे करते आखिरत पर, और हाल क्या है, मन हाद्दल्लाह व रसूला, अल्लाह रसूल के दुश्मन और गुस्ताखों से दोस्तियां करते हैं। वलो कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम, अगर से वो गुस्ताख उनके अपने बाप क्यों ना हो, उनके अपने भाई क्यों ना हो, उनके अपने अजीज व अकारीब क्यों ना हो, अगर वो अपने गुस्ताख बाप से दोस्ती करे, अपने गुस्ताख भाइयों से दोस्ती करे, अगर अपने गुस्ताख अजीज व अकारीब से ताल्लुक कायम रखे, अल्लाह फरमाता है वो मोमिन नहीं हो, वो मोमिन हो ही नहीं सकते। मोमिन वो होते हैं
कि अगर अदना सी भी गुस्ताखी अगर अपने बाप में देखे बाप को छोड़े, बेटों को में देखे बेटों को छोड़े, बाप भाइयों को देखे भाई को छोड़े। और जब इस मंजिल पर आ जाते हो तुम, जब ये ईमान इसका मुस्तहकम हो जाए कि गुस्ताख बाप है तो परवाह नहीं, गुस्ताख बेटा है तो परवाह नहीं, गुस्ताख भाई है तो परवाह नहीं, तो तब मामला क्या होता है? तब फिर इरशाद फरमाता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमाना व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर हमने ईमान को नक्श कर दिया और मुक़द्दस रूह से इनकी मदद किया। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फिहा, और यही वो लोग हैं कि जब ये मरेंगे हम इनको जन्नत के बागों में ले आएंगे, वो जन्नत के बाग जिसके नीचे जिसमें दूध की और शहद की नहरें रवा दवा। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये वो लोग हैं जो अल्लाह इनसे राजी और ये अल्लाह से राजी। कुरान ये कहता है उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये है अल्लाह की जमात।